मारो मुँह में मीठा पान है। मीठा पान को सोरे बिना ही फेंके बिना ही वीडियो को प्रारंभ करता हूँ। चलिए असमिया में ही बोलता हूँ। नमस्कार गाइस, स्वागतम जनाइছোঁ मोर एटी नतुन भिडिओলৈ। আজি মই গৈ আছোঁ ত্ৰিপুৰাৰ ষ্টেট মিউজিয়াম অথবা উজ্জয়ন্ত পেলেচ চাবলৈ। এইখন এখন ভেন, দেখিছেনে ফেনখন দেখা পালে মোৰ এটা কথা মনত আহে, কিডনাইপাৰৰ গাড়ীখন। তথাপিতো তাৰ ভিতৰত সোমাই কিডনাইপ কৰিবলৈ অহা বুলি কয় এই গুৰুৰ লগত এনেকৈ দেখাই দিলোঁ। আৰু পলক তেন্তে মোৰ লগত একা বেকা ৰাস্তাৰে উজ্জয়ন্ত পেলেচ চাবলৈ। এয়া উজ্জয়ন্ত পেলেচ চাবলৈ যাওঁতে বাৰে ৰহণীয়া সেউজীয়া পৰিৱেশ আৰু ত্ৰিপুৰাত থকা যি চাহৰ বাগিচা, এই চাহৰ বাগিচা দেখাই দিলোঁ। ইফালে সিফালে ঘৰ আৰু ইফালে চাহৰ বাগিচা। আৰু চাহৰ বাগিচা দেখিলে মোৰ এটা গান মনত পৰে, সদ্যহতে অসম দেশৰ বাগিচাৰ ছোৱালী ঝুমুৰ চুমুৰ নাচি কৰোঁ ধেমালি। আৰু নাগাওঁ। এয়া আমি আহি পালোঁ ত্ৰিপুৰাৰ আগৰতলাত থকা যি বিশেষ এটি স্থাপত্য শিল্পৰ নিদৰ্শন উজ্জয়ন্ত পেলেচ अथवा त्रिपुरार स्टेट म्यूजियम। गाइस देखिए ये कंप्लीट उज्जैन पैलेस, टूरिस्ट प्लेस ऑफ त्रिपुरा। कितना सुंदर है। बापरे। नमस्कार बंधु बान्धवीসকল, नमस्कार मोर दर्शक मंडली। আজি मैं आसो उज्जयন্ত पैलेसत, अर्थात त्रिपुरार विशेष टूरिस्ट स्पट पर्यटन क्षेत्र जाक उज्जयন্ত পেলেচ नामेৰে জনা যায়। মই ইয়াৰ বিষয়ে যিখিনি জানো সেইখিনি মই আপোনালোকক ক'ম। তাৰ প্ৰথমতে আপোনালোকে চাই লওক অঞ্চলটো পুৰা সম্পূৰ্ণ। এইখিনি ইমান ধুনীয়া অঞ্চল। হিন্দীতো কৈছোঁ, যিহেতু মোৰ বহুতখিনি মানুহ হিন্দীৰো আছে, তেওঁলোকে চাব পাৰিব। नमस्कार सभी को मेरा। मैं अभी हूँ त्रिपुरा का जो उज्जैन पैलेस है, उज्जैन पैलेस में हूँ। वो टूरिस्ट स्पॉट है त्रिपुरा का विशेष। इसके बारे में बोलना चाहता हूँ मैं कि त्रिपुरा का ये विशेष स्थान महत्वपूर्ण माना जाता है। त्रिपुरा का सभी चीज़ यहाँ पर संरक्षित किया हुआ है। त्रिपुरा का जो क्लॉथ है, आर्किटेक्चर है, सब कुछ यहाँ पर संरक्षित हुआ है। यहाँ पर जो चीज़ संरक्षित करके रखा है कि जब आदिवासी लोगों का वासस्थान जो त्रिपुरा है, तो त्रिपुरा में सब कुछ यहाँ पर एक एक करके, जैसे असम के शंकरदेव कलाक्षेत्र, सीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र के म्यूजियम में सभी चीज़ों को, जैसे क्लॉथ होता है, यूजफुल जो मेटल होता है, जो बैम्बो में एवरीथिंग सब कुछ यहाँ पर सजा हुआ है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो उज्जैन पैलेस है, उज्जैन पैलेस का निर्माण लगभग 1890 to 1910 तक यहाँ का निर्माण हुआ था। इसका निर्माण महाराजा किशोर माणिक्य ने इसे बनाया गया था। और इसके ऊपर जो मुख्य ये देख रहे हैं आप, मेरे हाथ पे एक छतरी है। ये जो उज्जैन पैलेस है, उज्जैन पैलेस का निर्माण महाराजा किशोर माणिक्य ने बनाया था। और इसका जो आर्किटेक्चर है वो इंडो क्या था, मैं भूल गया, इंडो सारासेनरी का यहाँ पर आर्किटेक्चर दिखाई पड़ता है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर जो गार्डन है, ये गार्डन में सभी जो मुग़ल एम्पायर है ना, मुग़ल एम्पायर का सब संरक्षित जो मुग़ल का जो स्पेशल गार्डन का जो डिज़ाइन है, स्टाइल से यहाँ पर दिखाई पड़ता है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर अच्छी तरह से सबको संरक्षित किया गया है। हेलो नमस्कार। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये नेपाल से आए हैं, इसके साथ मैं ये दर्शन कर रहा हूँ। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आसामिस में बोलना चाहता हूँ अभी। या उज्जयন্ত পেলেচ আপোনালোকে দেখিছে মোৰ পিছফালে গোটেইখিনি দেখিছে। नेपालों পৰা আহিছে, और लोगों চাব আহিছোঁ। आगे सुने, आपको दिखा देता हूँ बहुत कुछ है। उज्जैन पैलेस के बारे में बोलना चाहता हूँ। उज्जैन पैलेसर विषय कि कम और त्रिपुरार विशेष पर्यटन क्षेत्र। इते बहुतखिनि बस्तु संरक्षित होइছে। त्रिपुरार जे आदिवासी कम्युनिटी, সেই कम्युनिटीये गोटेই बस्तुखिनि स्पष्टকৈ ইয়াতে এটি এটিকৈ ক্ষুদ্ৰ বস্তুবিলাক ইয়াতে সংৰক্ষিত কৰি ৰাখিছে। গোটেইখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাম। বৰ সৌভাগ্য, কিমান ধুনীয়া বস্তু এটা ত্ৰিপুৰাত আছে। নৰ্থ ইষ্টৰ ওৱান অফ দ্য বেষ্ট সাইট অফ নৰ্থ ইষ্ট। আৰু ইয়াতে ত্ৰিপুৰাৰ যি ত্ৰিপুৰাবাসীৰ যি বস্ত্ৰ, তাৰপিছত যি ব্যৱহৃত সামগ্ৰী, গোটেইখিনি ইয়াতে সংৰক্ষিত হৈ আছে।
লগতে ইয়াৰ নিৰ্মাতা হৈছিলে মহাৰাজা কিশোৰ মাণিক্য। তেখেতে সম্ভৱতঃ 1890 পৰা 1910 চনৰ ভিতৰত এইটো নিৰ্মাণ কৰিছিল। লগতে মই ক'ব বিচাৰোঁ ইয়াতে যি ইণ্ডো চাৰাচেনেৰী তেওঁলোকৰ যি আৰ্কিটেক্সাৰ যি স্থাপত্য শিল্প সেই স্থাপত্য শিল্পৰ নিদৰ্শন ইয়াতে দেখা পোৱা গৈছে। আৰু ইয়াত যি ব্ৰিটেইনৰ কিছুমান দৃশ্য দেখা পোৱা যায়। লগতে আৰু যিখিনি মই দেখিছোঁ ইয়াতে অঞ্চলটোৰ যিখিনি মানে যিখিনি এৰিয়াটোৰ যিখিনি বিশেষত্ব, ইয়াতে মোগলৰ যি গাৰ্ডেনৰ ষ্টাইল, মোগলৰ বাগিচাৰ যি শৈলী, সেই বাগিচা শৈলীও ইয়াতে স্পষ্টকৈ দেখা পোৱা গৈছে। আপোনালোকে চাব পাৰিব, ইয়াতকৈ আৰু বিশেষ মই নকওঁ। যিখিনি আপোনালোকে চাব লগা আছে গুগলত চাব পাৰিব স্পষ্টকৈ। মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। বৰ ধুনীয়া পৰিৱেশ, বহুত ভাল লাগিছে। এনেকুৱা নৰ্থ ইষ্টতো আপোনালোকে চাব পৰা বহুত ঠাই আছে, কিয় বাহিৰলৈ যাব লাগে। এইখন আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা। বৰ্তমান বতাহ নাই কাৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখন উৰুৱা নাই, আঁৰি থোৱা আছে ধুনীয়াকৈ। এই পানী ইয়াতে বটিং কৰিব পাৰে, আপোনালোকে নাৱত যাত্ৰা কৰিব পাৰে। ভাল লাগিছে। মোক কেনে লাগিছে ক'ব। মই কিন্তু ঘূৰি ভাল পাওঁ, কিন্তু সকলো কাম টকাই কৰে দিয়কচোন। কি বুলি কয় সংস্কৃত শ্লোক এটা আছিল যে বিদ্যা দদাতি বিনয়ম বিনয়াত দাতি পাত্ৰতাম পাত্ৰতাত ধনম আপনতি ধনাত ধৰ্ম ততো সুখম। যদি ধন লাভ হয় তেতিয়াহে সুখ লাভ কৰে। সুখ মানে কি? এয়া ঘূৰি ফুৰা, অকণমান ঠাই এক্সপ্ল'ৰ কৰা, সেইবিলাককে ধন বুলি কয়। ধনৰ দ্বাৰাই সেইবিলাক হয়, অন্যৰ দ্বাৰা নহয়। সেইকাৰণে ধন অকণমান লাগে। এইখিনিয়ে আৰু কি ক'ম বিশেষকৈ। চাই থাকক আপোনালোকে। মই গোটেইখিনি বস্তু দেখাই দিছোঁ সৰু ভিডিঅ' এটাৰ মাজেৰে। আপোনালোকক কিবা ক্ৰুটি ৰৈ যাব পাৰে, যিহেতু ইমানখিনিও নাজানো। যিখিনি পাৰোঁ মনত থাকে সেইখিনি বস্তু দেখাইছোঁ বা ক'ব চেষ্টা কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ শুদ্ধৰণি কৰি দিব আপোনালোকে, আৰু কিবা যদি ক্ৰুটি থাকে ক্ষমা কৰিব। ধন্যবাদ। জোনবাই ওলাইছে দেখিছেনে আপোনালোকে? এইটো বৰ ভাল দিন, কৃষ্ণ পবিত্ৰ ভাদ মাহত ইয়াতে পানী ভাহি আছে গোটেইখিনি। आप स्नान कर लीजिएगा यहाँ पर। नेपाल का स्पेशलिटी यहाँ पर रख के साथ चला जाइए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, संविधान का निर्माता। देखिए वो इवनिंग हो गया है ना। हाँ अभी अच्छा हो गया, बहुत ही बढ़िया। चले गुरुजी। हेलो गाइस, ভাল লাগিছেনে? এই পুখুৰী, এইফালে পুখুৰী এটা আছিল, টাইম আপ হৈ গ'ল। টাইমটোৰ কাৰণে আমি দেখাব নোৱাৰিলোঁ। বন্ধু বুলিও কওঁ, আচাৰ্য বুলিও কওঁ, গুৰুৰ লগত দেখা পালোঁ বহুতখিনি বস্তু। এইফালে পুখুৰীটো দেখাই দিয়া নহ'ল। এইফালে এটা পুখুৰী আছে, দুইফালে দুটা ডাঙৰ ডাঙৰ পুখুৰী আছে। এইফালে চন্দ্ৰ ওলাইছে, দেখিছে? বঢ়িয়া পৰিৱেশ। কি হ'ল ভিতৰৰ বস্তু যিহেতু ভিডিঅ' এলাউড নাই। দেখা পালেনে? ইয়াৰ বস্তুটো মই দেখুওৱা নহ'ল। তাৰমানে উজন পেলেচটো মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ বাৰু, গোটেইখিনি ভিডিঅ'টোত দেখাই দিম। ইয়াৰে পুখুৰীটো এটা দেখাই দিম। মই এটা পুখুৰী দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ। বৰ ভাল লাগিছে, সুন্দৰ পৰিৱেশ। তাৰমানে কি বুলি ক'ম আৰু, তাৰমানে এটা পুখুৰী দেখাই দিওঁ। সেইটো পুখুৰীটো মোৰ দেখুওৱা নহ'ল, তাৰমানে এইটো পুখুৰী দেখাই দিওঁ। আচ্ছা, চাই যাওক আপোনালোকে। এইটো পুখুৰী একদম ধুনীয়া পুখুৰী, চাওক। ইয়াত কিবা কিবি আছে পুখুৰীত, একদম ধুনীয়া পৰিৱেশ। এই পুখুৰী চাব পাৰিব। পুৰা ধুনীয়া পৰিৱেশ। কিবা কিবি আছে ইয়াতে। টাইম আপ হৈছে। এইফালে কিবা সেইটো কি মছজিদ, সেইফালে ইমান ধুনীয়া মছজিদ এটা আছে, দেখিছেনে? সেইফালে সেইটো মছজিদ, সেইফালে কণাত। তেতিয়াহ'লে বাই বাই। ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু ভাল নালাগিলেও লাইক কৰিব। উপায় নাই, যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি দেখাইছোঁ সময়ৰ সুবিধা বুজি। ধন্যবাদ। কৈছোঁ এতিয়া লাইটিং শ্ব' হ'ব 6:30 বজাৰ পৰা বাহিৰত। 6:30 পৰা লাইটিং শ্ব'ত। আৰু প্ৰৱেশত আমাৰ 50 টকাকৈ লয় এজন প্ৰৱেশ কৰিলে। 10ৰ পৰা খোলে, ইভিনিং 5টালৈকে। আৰু 5টাৰ পিছত আৰু 6টাৰ পৰা সন্ধিয়াৰ শ্ব' আৰম্ভ হয় লাইটিং। তাৰপিছত আৰু 7:30 পৰা আৰম্ভ হয় 8:30লৈকে। ইয়াত দেখাই দিছোঁ। ইয়াতে চাহ খাম এতিয়া, চাহ খাই উঠি। এয়া বাহিৰৰ গেট, প্ৰৱেশ গেট। ছাতাটো হাততে পৰা এৰা নাই পুৰা, কিন্তু একদম পুৰা এৰিয়া দেখি আছে। শ্বহীদ ক্ষুদিৰাম বসুৰ মূৰ্তি। ইয়াত দেখাই দিছোঁ মই আপোনালোকক সামৰণি। ভাল লাগিছে পুৰা ত্ৰিপুৰা দেখি। আৰু পুৰা দুৰ্গা পূজাৰ এডভান্স আয়োজন।
চাওক এই ইলো দুৰ্গা ইলো দেখিছে দুৰ্গা পূজা এতিয়া আৰম্ভ কৰিছে এইখন